ख्रीଷ୍ଟମାସ ବା ବଡ଼ଦିନ ଆସି ଯାଇଥିଲା। ସବୁ ଲୋକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସର ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଲାଗି ଯାଇଥିଲେ। ପୁରା ବଜାର ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗ ଜିନିଷରେ ଭରି ଯାଇଥିଲା। କିଏ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଲାଇଟ୍ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲା ତ କିଏ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଇବା ଜିନିଷ ଆଉ କେକ୍, କିଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସର ଜିନିଷ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲା ତ କିଏ ଡ୍ରେସ୍ର। अरे सार बिल्कुल फ्रेश केकटा आपण नेइकी जांतु ना, बारंबार किणिबाकू आसीबे। हेले बहुत दाम करी दउछ भाई। भल जिनिस दाम ही हेई थाए सार। जानिजंती एठी केते जिनिस दिया जाईची, काजू बादाम चेरी क्रीम। हाँ, जदि आपण अधिक केक नेबे ताहले मु टिके कम दाम करी देबी। अच्छा ठीक अछि, दुईटा फ्रूट केक आउ दुईटा चॉकलेट केक दे दियो। समस्ते किछि ना किछि किणुथिले। दुकान लोकमानंको भिड़ भितरे 5 कुनी कुनी झियो मीरा, पूजा, विद्या, खुशी आउ लिटिल गोटे गछ मूल बसिथिले। से माने क्रिसमस ट्री को सजैबा पई तांको हातरे बनै छोट छोट जिनिस बिक्री करुथिले। अरे बाबू, ए स्टार, ए गिफ्ट ए सब नियंतु, ये आपनको क्रिसमस ट्री को बहुत सुंदर बनै दबो। आउ ये बहुत कम दाम भी। आमे सब को आम हाथ रे बनैचु। अरे वाह, ए स्टार आउ गिफ्ट 5-5टा देई दे मते। गछ मूल बसिथिबा से पिलामानंको दुकान रे बहुत भीड़ थिला। तांको दुकानर जिनिस ए हाथरू से हाथ को बिक्री होई चलीथिला। जहार सबुठु बड़ कारण थिला तांको हाथ तियारी जिनिसर बहुत सुंदर आउ सस्ता हेबा। पाखापाखी राति 9टा बाजी गलानी, किंतु तांको गछ मूल थिबा दुकान रे एबे भी ग्राहकंको जीवा आसीबा लागी रहिथिला। नाई बाबू, सब सरी गला, ए गोटे पीस ही बढिची। जल्दी आपण काली आसीबे ताहले आपनकु जेते पीस दरकार हमें दे दबु। ठीक अछि, मु काली 9टा बेलकू आसी जिबी। जिनिस बनै तो सारी थिबो ना, पूरा पूरी 100 पीस। आज्ञा बाबू, निश्चय हे जिवो। आमे 5 भौणी पूरा राति बसी सब ऑर्डर बनै पूरा करि दबु। किछि वर्ष पूर्वरु मदन आउ प्रभातीर अकस्मात मृत्यु परे 5 भौणी मीरा, पूजा, विद्या, खुशी आउ लिटिल बहुत परिश्रम करी तांको पेट पोषुछंती। तांको परिश्रमर तांको मूल्य भी मिलुथिला। सेइथि पई एथर बड़ दिन रे सेमाने सिद्धांत करिथिले कि सबुठारु प्रथमे तांको भंगा रुजा कुड़िया को सेमाने मरामती करिवे। आउ द्वितीय कथा हैला सबु भौणी स्वेटर किनिबे, काहेकि ना तांको पाखरे किछि गरम कपड़ा नाही। आउ ए डिसेंबर मासर शीतरे तांको थरी थरी रहिबाकू पडुथिला। हाँ भाईना, ए नाली रंगर स्वेटरटा केते टंका? एइटा 200 टंका। 200? याठू आउ कोन सस्ता नाही कि? नाई, एइटा ही सबुठू सस्ता। ए स्वेटर पिंधिले गरम तो लागिबो ना? जेमिति खीरी रे जेते अधिक चीनी पकेइले खीरी सेते मिठा हुए, सेमिति स्वेटर जेते अधिक दाम रो नबो सेते गरम रखिबो। हेले मो पाखरे तो मात्र एतिकी टंका अछि। किछि कथा नाही, आपण मते ए नाली स्वेटरटा दे दियंतु। पूजा नाली रंगर स्वेटर किनिला, आउ ताकू बैग रे पुरे घर को नहीं आसिला। घरे पहुंची से स्वेटर को धरी देखिला तो ताकू से स्वेटर बहुत भल लागिला। से जीवन रे आज प्रथम थर पाई स्वेटर ता हाथ रे धरी थिला। अरे वाह, केते सुंदर लागुची ए स्वेटरटा। मु पिंधिले मते बढ़िया मानिबो। मु तो विद्या, लिटिल, खुशी आउ दीदी को भी कहि देबी जे से माने एमिति ही स्वेटर किनि नियंतु। एमिति कही पूजा खुशी होबा को लागिला। आउ ता भौणी मानन को कहिबा को लागिला, विद्या, खुशी, लिटिल केते सुंदर हेची मो स्वेटरटा ना, केते सुंदर हेची ना रंगटा। एबे ना मते आउ जमारु ठंडा लागिबनी। मु याको पिंधिबी, बाहर को जिबी। अरे तुमे माने किछि कोन काहे कि जे देखो ना मो स्वेटर को, देखो ना। को स्वेटर? काई स्वेटर? अरे तू एमिति निदरे काहे की कथा होचू? जेमिति मीरा ए कथा पूजा को कहिला, पूजार निद पूरा पूरी भांगी गला। पूजा, तू पुणी थरे स्वेटर रो स्वप्न देखिलु? मासे हेलानी तू सबुदिन सेही स्वप्न देखुचु। अरे आम जिनिसर भल बिक्री होउची, तू चिंता करनी। एथरक आमे सब भौणी निश्चय स्वेटर किनिबु, आ आम घर भी मरामती करिबु।
ନିଜ ଭଙ୍ଗା ଘରର ଛାତକୁ ଦେଖି ମୀରା ଏକଥା କହିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ପାଞ୍ଚ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଜଣା ହିଁ ନଥିଲା ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେତେ ଝଡ଼ଝଞ୍ଜା ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି। ସେ ପାଞ୍ଚ ଭଉଣୀ ଯେଉଁ ଗଛ ମୂଳରେ ସାଜସଜ୍ଜାର ଜିନିଷ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ ସେଇଠୁ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦୋକାନ ଥିଲା। ସେ ଦୋକାନ ବି ସାଜସଜ୍ଜା ସାମଗ୍ରୀର ଥିଲା। ସେ ଦୋକାନର ମାଲିକ ରମେଶ ବହୁତ ଠକ ଆଉ ଲୋଭୀ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକ ଥିଲା। ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷର ଦାମକୁ 2 ଗୁଣା 4 ଗୁଣା ବଢ଼େଇକି ବିକ୍ରି କରୁଥିଲା। ଆରେ କାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ଗରମ କରୁଛ? କହିଲି ନା 500 ଟଙ୍କାରୁ 1 ଟଙ୍କା ବି କମ ହବନି। ନବାର ଅଛି ତ ନିଅ, ନହେଲେ ଯାଅ। କିନ୍ତୁ ରମେଶ ଆଜିକାଲି ସେ ପାଞ୍ଚ ଭଉଣୀଙ୍କ ଦୋକାନର ବିକ୍ରିକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଡରି ଯାଉଥିଲା। ତାଙ୍କ ଦୋକାନର ଭିଡ଼ ଦେଖି ସେ ଈର୍ଷାରେ ଭରିଗଲା। ଯେମିତି ଭାବରେ ଏ ଝିଅମାନେ ଜିନିଷ ବିକ୍ରି କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ମୋ ବେପାର ମାନ୍ଦା ପଡ଼ିଗଲାଣି। ଏମିତି ତ ମୋ ବ୍ୟବସାୟ ଠପ୍ ହେଇଯିବ। ମୋତେ କିଛି ନା କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରମେଶର ଦୋକାନ ଯେଉଁ ଏରିଆରେ ଥିଲା ସେ ଏରିଆର ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଭାରି ଲାଞ୍ଚ ଲୋଭୀ ଥିଲା। ରମେଶ ତାକୁ ଦେଖାକଲା ଆଉ ଲାଞ୍ଚ ହିସାବରେ 10,000 ଟଙ୍କା ଦେଲା। ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ବାବୁ, ମୁଁ ତ ମୋ କାମ କରିଦେଲି। ଏବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କାମ ଦେଖାନ୍ତୁ ଆଉ ସେ ଝିଅମାନଙ୍କ ଦୋକାନ ସେଠାରୁ ହଟେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ, କାଲି ପରଠୁ ସେ ଦୋକାନ ଆଉ ସେଠି ଦେଖାଯିବନି। ତା ପରଦିନର କଥା। ସବୁଦିନ ଭଳି ପାଞ୍ଚ ଭଉଣୀ ଗଛ ମୂଳରେ ତାଙ୍କ ଦୋକାନ ଖୋଲି ଦେଇଥିଲେ। ଗ୍ରାହକ ବି ତାଙ୍କ ଦୋକାନକୁ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ। ସେତିକି ବେଳେ ସାଇରନ୍ ବଜେଇ ବଜେଇ ପୋଲିସର ଗାଡ଼ି ତାଙ୍କ ଦୋକାନ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହେଲା। ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲେଇଲା ଆଉ ସେ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା। ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଧମକେଇ କହିଲା, ତୁମେମାନେ ଏଇଠି କାହା ପରମିଶନରେ ଦୋକାନ ଖୋଲିଛ? ସାର୍, ପରମିଶନ କ'ଣ? ଗଛ ମୂଳରେ ଦୋକାନ ଖୋଲିବାକୁ ବି ପରମିଶନ ନେବାକୁ ପଡ଼େ? ଆଉ ନୁହେଁ ତ କ'ଣ? ଏ ଗଛ କ'ଣ ତ ବାପର? ନା ଏ ଜାଗା ତ ବାପର? ହଟ ଏଠୁ, ହଟ ସମସ୍ତେ। ଏମିତି କହି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ତାଙ୍କ ଦୋକାନ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସାର୍, ଏମିତି କରନ୍ତୁନି ସାର୍, ଏଇଟା ଆମ ଭରଣ ପୋଷଣର ଜରିଆ। ଦେଖ, ଏବେ ଦୋକାନ ଭାଙ୍ଗିଛି। ମୋ କାମରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇଲେ ତୁମ ହାତ ଗୋଡ଼ ବି ଭାଙ୍ଗିଦେବେ। ଏମିତି କହି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ତାଙ୍କ ଦୋକାନ ସାଙ୍ଗକୁ ସବୁ ଜିନିଷ ବି ଭାଙ୍ଗିଦେଲା। ସାର୍, ଦୟା କରନ୍ତୁ ସାର୍, ଦୟା କରନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସବୁକିଛି ଶେଷ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ଯାଉ ଯାଉ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ତାଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଲା, ଯଦି ଆଜି ପରଠାରୁ ତୁମେମାନେ ଏ ଜାଗାରେ ଦୋକାନ ଖୋଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛ, ତାହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜେଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେବେ। ଏମିତି କହି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ତା ଜିପ୍ରେ ବସି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ରମେଶ ତା ଦୋକାନରୁ ଏସବୁ ଦେଖି ହସି ଚାଲିଥିଲା ଆଉ ସେପଟେ ପାଞ୍ଚ ଭଉଣୀ ଲଗାତାର କାନ୍ଦି ଚାଲିଥିଲେ। ଆମେ କେତେ ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲୁ, ଏବେ ସବୁ କିଛି ଚୁରମାର ହେଇଗଲା। ହଁ, ଏବେ ନାହିଁ ଆମ କୁଡ଼ିଆର ମରାମତି ହେଇପାରିବ ଆଉ ନାହିଁ ଆମେ ସ୍ୱେଟର କିଣିପାରିବା। ପୂଜା, ବିଦ୍ୟା, ଲିଟିଲ ଏକଥା ଭାବ କି ଦୋକାନ ନ ଖୋଲିଲେ ଆମେ ଖାଇବା କ'ଣ? କ'ଣ ପୁଣି ଆମକୁ ଭୋକରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ସେ ପାଞ୍ଚ ଭଉଣୀକୁ ସେଦିନ ନିଦ ଆସୁନଥିଲା। ତା ପରଦିନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଥିଲା। ପାଞ୍ଚ ଭଉଣୀ ଉଦାସ ହୋଇ ଘରେ ବସିଥିଲେ। ସବୁଦିନ ତ ଏତେବେଳକୁ ସେମାନେ ଦୋକାନକୁ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ, ହେଲେ ଆଜି ସେମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥାନ୍ତେ? ଭଉଣୀମାନେ, ଆମକୁ କିଛି କାମ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଘର କେମିତି ଚାଲିବ? ପାଞ୍ଚ ଭଉଣୀ କାମ ଖୋଜିବାକୁ ବାହାରିଗଲେ। ସେମାନେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲେ, କିନ୍ତୁ କୋଉଠି ବି କାମ ମିଳିଲାନି। ସକାଳରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏବେ ସେମାନେ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ବାହାରିଥିଲେ। ସେତିକି ବେଳେ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପୁଅ ପିଲା ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯାଉଛି ଆଉ ତା ପଛରେ ଗୋଟେ ପାଗଳ ଷଣ୍ଢ ଗୋଡ଼େଇଛି। ଆରେ ବଞ୍ଚାଅ, ବଞ୍ଚାଅ, ମୋତେ କେହି ବଞ୍ଚାଅ। ସେ ପାଞ୍ଚ ଭଉଣୀ ଆଗ ପଛ କିଛି ନ ଦେଖି ସେ ପିଲାକୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଷଣ୍ଢ ସାମ୍ନାକୁ ଚାଲିଗଲେ। କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ସେଠାରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗିଗଲା। କେହି ଜଣେ ପୋଲିସକୁ ଫୋନ୍ କରି ଡାକିଦେଲା, ହେଲେ ସେପଟେ ସେ ପାଗଳ ଷଣ୍ଢ ଏ କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ଭାରି ପଡ଼ୁଥିଲା। ଆରେ ଏ ପାଗଳ ଷଣ୍ଢ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାରିଦବନି ତ? ଚାଲ ତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ଆରେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଭାଇ, ସେ ପାଗଳ ଷଣ୍ଢ ଆଜି ହିଁ 40 ଜଣ ଲୋକକୁ ଘାଇଲା କରିସାରିଲାଣି। ସମସ୍ତେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜମା ଯିବିନି। ସେପଟେ ପାଞ୍ଚ ଭଉଣୀ ସେ ପିଲାକୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଯାଇ ଷଣ୍ଢ ସହ ଲଢ଼ି ଲଢ଼ି ବେହୋସ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସେତିକି ବେଳେ ଗୋଟେ ପୋଲିସ ଗାଡ଼ି, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗାଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟେ ପଶୁ ଧରିବାର ଗାଡ଼ି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ଗାଡ଼ିରୁ ସହରର ଏସ୍ପି ବାହାରିଲେ ତ ସେ ପିଲା ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା।
ବାପା ଏମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ, ଏମାନେ ମତେ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଯାଇ ଷଣ୍ଢ ସାମ୍ନାକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ଏସ୍ପିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସେ ବୁଲା ଷଣ୍ଢକୁ ଧରି ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ନେଇଗଲେ। ପାଞ୍ଚ ଭଉଣୀକୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଗଲା। ସେପଟେ ଏସ୍ପି ସାର୍ ଆଉ ତାଙ୍କ ପୁଅ ବି ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସହରର ଏସ୍ପି ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖା କଲେ ଆଉ କହିଲେ, ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ ବି କମ୍ ହବ। ତୁମମାନଙ୍କର ସାହସ ପାଇଁ ଆଜି ମୋ ପୁଅ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି। ସାର୍ ବଞ୍ଚେଇବା ଲୋକ ତ ସେଇ ଉପରବାଲା, ଆମକୁ ଯାହା ଠିକ୍ ଲାଗିଲା ଆମେ ସେଇଟା କଲୁ। ତାଙ୍କ ସହ କଥା ହଉ ହଉ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ସବୁ କଥା ଜଣାପଡ଼ିଲା। ତାଙ୍କୁ ସେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଉପରେ ବହୁତ ରାଗ ଲାଗିଲା। ସେ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରକୁ ଚାକିରିରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ଏମିତି ଲୋଭି ଆଉ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବଦନାମ ହେଇଗଲାଣି। ହେଲେ ମୁଁ ଥାଉ ଥାଉ କେହି ବି କିଛି ଭୁଲ କାମ କରିପାରିବେନି। ଏସ୍ପି ସାର୍ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ଦୋକାନ ଖୋଲିଦେଲେ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ବି ଦେଲେ। ଏସ୍ପି ସାର୍ ତାଙ୍କ ଦରମାରୁ ପାଞ୍ଚ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ନାଲି ରଙ୍ଗର ସ୍ୱେଟର ବି କିଣିଦେଲେ। ଏଥରର ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ସେ ପାଞ୍ଚ ଭଉଣୀଙ୍କ ଲାଗି ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି ହୋଇ ରହିଗଲା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ କାହାଣୀ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।